பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அறிவுக்கும் அடைக்கும் தாழ் இல்லை. காண்டிக்யர் வேதாந்தத்தின் பக்கம் அதிகம் போகவில்லை. அவர் முழுக்கவும் கர்ம மார்க்கக்காரராகவே இருந்தார். பிரம்ம வித்யா சாஸ்திரங்களில் கேசித்வஜர் எப்படி நிபுணராயிருந்தாரோ அப்படி வைதீக கர்மானுஷ்டானங்களிலும் அவற்றுக்கான சாஸ்திரங்களிலும் காண்டிக்யர் நிபுணராயிருந்தார். ஆகக்கூடி கர்ம காண்டம் ஞான காண்டம் என்ற இரண்டிலே இந்த 2 ஜனகர்களில் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொன்றில் பெரிய ஸ்காலராக இருந்தனர். அதே சமயத்தில் விவகாரத்தில் எல்லா ராஜாக்களும் எப்படி இருப்பார்களோ அப்படியே பிராக்டிக்கலாகவும் இருந்தார்கள். இத்தனை நாழி அத்வைதிகளை பற்றி நான் சொன்னதற்கேற்ப கர்மமார்க்க காண்டிக்யரை விடவும் ஞானசாஸ்திர நிபுணரான கேசித்வஜர் தான் பிராக்டிக்கலாக முன்னேறுவதில் அதிக சிறப்போடு விளங்கினார். அக்கால ராஜதர்மத்தில் எல்லா தேசங்களையும் ஜெயித்து அவற்றை கட்டியாளும் சார்வபௌமனாவதே ஒரு ராஜாவின் கடமையாக நினைக்கப்பட்டது. அந்தப்படி காண்டிக்யர் தம்முடைய ஒன்றுவிட்ட சகோதரரான கேசித்வஜரின் ராஜ்யத்தையும் கைப்பற்றுவதற்கு முஸ்தீபு பண்ணினார். வேதாந்த படிப்பால் பிராக்டிக்கல் விவகாரங்களில் கொஞ்சமும் பின்வாங்காத கேசித்வஜரும் இப்படியே காண்டிக்யரின் படை மேல் எதிர்த்தாக்குதல் நடத்தினார். சித்தப்பா பெரியப்பா பிள்ளைகளான 2 ஜனகர்களுக்கும் யுத்தம் பூண்டது. காரியலோகத்தில் ஒன்றை செய்து முடிப்பதில் அதிக சாமர்த்தியம் பெற்றிருந்த கேசித்வஜரே ஜெயித்தார். காண்டிக்யர் மந்திரி பிரதானிகள் புரோகிதர்கள் முதலான ஸ்வல்ப பரிவாரத்தோடு காட்டுக்கு தப்பி ஓடினார். அங்கேயும் யாகங்களை விடாமல் பண்ணினார். இங்கே கேசித்வஜரும் இனி சத்ரு பயமில்லை என்பதால் நிம்மதியாக நிறைய யாகங்கள் செய்யலாம் என்று ஆரம்பித்தார். கதை உருவாகிறது. ஏதாவது தடங்கல் வந்தால்தானே கதை கதையாக ரூபம் எடுக்கும். இப்போது கேசித்வஜரின் யஜ்ஞானுஷ்டானத்துக்கு அப்படியொரு தடங்கல் ஏற்பட்டது. ஹோமத்துக்கு பிரயோஜனமாகும் க்ஷீரத்தை கொடுத்து கொண்டிருந்த பசுவை ஒரு புலி அடித்து போட்டுவிட்டது. கோவதை என்றாலே எந்த ஹிந்துவுக்கும் தன்னால் ஹிருதயம் துடித்து போகும். அதிலும் யஜ்ஞத்துக்கு உபகரித்து வந்த பசு இந்த கதிக்கு ஆளாயிற்று என்னும்போது கேசித்வஜர் பதறிப் போய்விட்டார். அப்போது அவர் படித்த வேதாந்தம் கை கொடுக்க வந்தது. நடந்தது நடந்துவிட்டது, வருத்தப்பட்டு என்ன பிரயோஜனம் என்று தேற்றிக்கொண்டார். வருத்தத்தை இப்படி போக்கிக் கொள்ளலாம். ஆனால் யஜ்ஞத்துக்கு பால் தந்த பசு யஜ்ஞ மத்தியிலேயே போய்விட்டதென்றால் அது சாஸ்திரப்படி தோஷமாயிற்றே. அதை எப்படி போக்கிக் கொள்வது? சாஸ்திரங்களில் சொல்லியிருக்கும் தோஷங்களை நிவர்த்தி பண்ணவும் அந்த சாஸ்திரங்களிலேயே பிராயச்சித்தம் சொல்லி இருக்கும். அவற்றை செய்துதான் தோஷத்தை போக்கிக் கொள்ள வேண்டும். இப்போது நான் பண்ண வேண்டிய பிராயச்சித்தம் என்ன என்று தம்முடைய பண்டித சதசை கேசித்வஜர் கேட்டார். அவர் கர்மானுஷ்டானத்தில் ஈடுபாடுள்ளவர்தான் என்றாலும் குறிப்பாக பிரம்ம வித்தியில் சிறப்பு பெற்றவர்தானே. அதனால் அவருடைய சதசில் கர்மானுஷ்டானங்களில் விசேஷமாக நைபுண்யம் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள் இல்லை போலிருக்கிறது. அவர்களில் எவருக்கும் தோஷ பரிகாரமாக பண்ண வேண்டிய பிராயச்சித்தம் என்னவென்று சொல்லத் தெரியவில்லை. நம்முடைய பூர்வீகர்களுக்கு
சத்தியப்பிரஜையும் வினயமும் ரொம்பவும் ஜாஸ்தி. அதனால் தங்களுக்கு தெரியாததை தெரியாது என்று ஒப்புக்கொண்டு யார் தெரிந்தவரோ அவரிடம் தயங்காமல் போய் தெரிந்து கொள்வார்கள். வேத உபனிஷத இதிகாச புராணங்களில் இப்படி அநேக எடுத்துக்காட்டுக்கள் பார்க்கலாம். இப்போது தங்களுக்கு தெரியாத பிராயச்சித்த சமாச்சாரம் கஷீரு என்ற பிராமணோத்தமருக்கு தெரிந்திருக்கலாம் என்று நினைத்து அவரை கேட்டு பார்க்க சொன்னார்கள். ராஜா கேசித்வஜர் உடனே கஷீருவிடம் போய் கேட்டார். அவருக்கும் பரிகாரம் தெரியவில்லை. நாமாக இருந்தால் ராஜாவே நாம் தான் தெரிந்தவர் என்று வந்து கேட்கிறார், எதையாவது சொல்லி வைப்போமே என்று நினைப்போம். கஷீரு அப்படி பண்ணவில்லை. எனக்கு தெரியவில்லை பார்கவரை கேளும் என்று சொல்லிவிட்டார். கேசித்வஜர் பார்கவரிடம் போனார். அவர் எனக்கும் தெரியவில்லை, சுனகருக்கு தெரிந்திருக்கும், அவரிடம் போம் என்றார். நாமானால் கோவிந்த நாமாவே சர்வ பிராயச்சித்தம் என்று 3 தரம் கோவிந்தா சொல்லிவிட்டு அதோடு விட்டிருப்போம். ஆனால் ஒரு ராஜ்யாதிபதியாக இருக்கப்பட்ட கேசித்வஜர் ஒரு பசுவின் மரணத்துக்கு செய்ய வேண்டிய பிராயச்சித்தத்தில் பூர்ணமாக சின்சியராக இருந்து சுனகரிடமும் போனார். பிராயச்சித்தம் பகவான் நாமாவும் வைதிக கர்மமும். ஆனால் கோவிந்த நாமா பிராயச்சித்தம் இல்லையா என்றால் பிராயச்சித்தம்தான். வேறு பிராயச்சித்தம் எதுவுமே நம்மால் முடியவில்லை என்று தீர்ந்து போய்விட்ட போதுதான் அந்த பெரிய பிராயச்சித்தத்துக்கு போக வேண்டும். ரொம்பவும் வீரியமான மருந்தை முதலிலேயே கொடுப்பார்களா? மருந்து, ஊசி, ஆபரேஷன் என்று ஒன்றுக்கு அப்புறம்தானே மற்றொன்றுக்கு போவார்கள். அம்மாதிரி சாஸ்திரத்தில் சொன்ன மற்ற பரிகாரங்கள் நம்மால் முடியவே இல்லை என்றாலோ அவற்றாலும் பயன் ஏற்பட்டதாக தெரியாவிட்டாலோதான் மகா பெரிய உபாயமான நாமாவே கதி என்று சரணாகதி செய்ய வேண்டும். நாமோச்சாரணம் சுலபமாயிருக்கிறது என்பதால் நாம் பிரத்தியார் விஷயமாக அதுவே நமக்கு பிராயச்சித்தம் என்று பண்ணுவது போல் நம் விஷயமாக பிரத்தியார் பண்ணினால் சும்மா இருப்போமா? நமக்கு தர வேண்டிய பணத்தை கடன்காரன் தரமாட்டேன் என்கிறான். கோவிந்த நாமா சொல்லிவிட்டேன், கடனை திருப்பிக் கொடுக்காத தோஷம் எனக்கு வராது என்கிறான். ஒப்புக்கொள்வோமா? அதற்கு உண்டான பரிகாரத்தை பண்ண முடியாத போதுதான் மனசுருகி நாமாவை சொல்லி அழுதால் கோவிந்தன் தோஷத்தை கழுவி விடுவான். வேர்த்து விறுவிறுத்து பசித்து களைத்து ஒரு வீட்டுக்கு போகிறோம். நன்றாக ஸ்நானம் பண்ணி வயிறார சாப்பிடணும் போல இருக்கிறது. வீட்டுக்காரர்கள் கோவிந்தேதி சதா ஸ்நானம்னு இருக்கு, கோவிந்தான்னுங்கோ, அதுவே குளிச்சா போலே. நாமாமிருத்தம்னு நாமாவை சாதாரண சாப்பாட்டுக்கு மேலே அமிர்தமாவே சொல்லி இருக்கு. அதனாலே போஜனத்துக்கு பதிலும் கோவிந்தா போட்டுடுங்கோ என்று சொன்னால் அப்போது நமக்கு பற்றி கொண்டு வருமே தவிர நாம மகிமையா தெரியும்? நிஜமாகவே மகிமை தெரியும் போது அதுவே சர்வ பிராயச்சித்தம்தான். சத்ருவிடம் பரிகாரம் கேட்டல். கேசித்வஜர் சுனகரிடம் போனார். அவர் பெரிய குண்டாக தூக்கி போட்டார். கஷீரு, பார்கவர், நான் இன்னும் யாரெல்லாம் பெரியவர்கள் என்று நீ நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாயோ அந்த எவருக்குமே நீ கேட்கும் விஷயம் தெரியாது. தெரிந்தவர் ஒருத்தர் தான். நீ ஜெயித்து காட்டுக்கு ஓட்டி இருக்கிறாயே, அந்த பரமசத்ருவான காண்டிக்ய ஜனகர் தான் தர்மசாஸ்திரம் பூராவும் கரைத்து குடித்திருக்கிறார். ஆதலால் அவர் ஒருத்தருக்குத்தான் கர்மா சம்பந்தமாக ஒரு விஷயம் விடாமல் தெரியும். அதனால் அவருக்கே இந்த சமாச்சாரமும் நிச்சயம் தெரிந்திருக்கும் என்று சொல்லிவிட்டார். பரமசத்ருவிடம் போய் பரிகாரம் கேட்பதா? கேட்டால்தான் அவர் சொல்வாரா என்றுதான் வேறு எவராயிருந்தாலும் இந்த நிலையில் நினைத்திருப்பார்கள். தன்னாலான முயற்சி பண்ணியாய்விட்டது. எதுவும் பிரயோஜனப்படாததால் சர்வ பிராயச்சித்தமாக நாம ஜபம் பண்ண வேண்டியதுதான் என்று இருந்திருப்பார்கள். ஆனால் கேசித்வஜர் அப்படி செய்யவில்லை. பரமசத்ருவாகத்தான் இருக்கட்டும், எதுவாகத்தான் இருக்கட்டும், நமக்கு வேண்டிய விஷயம் தெரிந்த ஒருவர் இருக்கிறார். நம்முடைய தர்மாசரணையை நாம் மனப்பூர்வமாக பண்ணுகிறோம் என்றால் இதிலே தோஷ நிவர்த்திக்கு யாரிடம் உபாயம் இருந்தாலும்
அவரை ஆசிரியித்து பிரார்த்தித்து அதை தெரிந்து கொள்ள பிரயத்தனப்படத்தான் வேண்டும். பிரயத்னம் பலிக்காமல் அவர் சத்ருபாவத்துடனேயே இருந்து உபாயம் சொல்லாவிட்டால் அது அவரை பொறுத்த சமாச்சாரம். அவர் பரிகாரம்தான் சொல்வாரோ பரிகாசம்தான் செய்வாரோ, அவரிடம் போய் கேட்க வேண்டியது நம் கடமை என்று உடனேயே கேசித்வஜர் தீர்மானித்து விட்டார். அதனால் சுனகரிடம், மகர்ஷே, நல்ல தகவல் கொடுத்தீர்கள், ரொம்பவும் நமஸ்காரம். விஷயம் கேட்டுக்கொள்வதற்காக காண்டிக்யனை தேடி இப்போதே காட்டுக்கு போகிறேன். பரிவாரங்களோடு போனால் அங்கேயும் சிறைப்பிடித்து வதைக்க வந்து விட்டேன் என்று நினைத்து அவன் ஓடி ஒளிந்து கொண்டு விடலாம். அதனால் நான் மட்டும் தனியாளாக போகிறேன். தனியாய் நான் போவதால் என்னை அவன் கொன்று போட்டாலும் பரவாயில்லை. ஒரு யாகத்தின் பொருட்டு போய் உயிரை பலி கொடுத்தாலும் அப்போது அந்த யாகத்தை பூர்த்தி செய்த பலனே கிடைத்துவிடும். இப்போது பாதி யாகத்தில் பசு போய் அபூர்த்தியாய் நிற்கும் யாகத்தை இப்படி உயிரை கொடுத்துத்தான் நான் பூர்த்தி பண்ணினதாயிருக்கட்டும். அல்லது அவன் பிராயச்சித்த கர்மாவை சொல்லிக் கொடுத்தால் ரொம்ப நல்லது. அதை பண்ணி அப்புறம் யஜ்ஞத்தை பூர்த்தி செய்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கேசித்வஜர் அங்கே இருந்தே நேரே தான் மட்டும் ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு காட்டுக்கு போனார். உயிரே போனாலும் போகட்டும் என்று ராஜாவாக இருக்கப்பட்ட ஒருவர் கர்மானுஷ்டானத்தில் இருந்த ஸ்ரத்தையினால் தனியாளாக காட்டுக்கு சத்ரு இருக்கும் இடத்துக்கு போனார். இதிலே இன்னொரு விசேஷம், ஒரு விஷயத்தில் அறிவு பெறுவதற்காக சத்ருவிடமும் போய் விஞ்ஞாபனம் செய்து கொள்கிற வினய மனப்பான்மை. ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நமக்கு அறிவு பெறணும் என்று இருந்தால் கூட அதை போதிக்கக்கூடியவர் யார் என்பதையும் கவனித்தே கிரகிக்க தோன்றும். நமக்கு பிடிக்காத ஒருவருக்கோ தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கிற ஒருவருக்கோ தான் அந்த விஷய ஞானம் இருக்கிறது என்றால் போயும் இவனிடமா கேட்டுக்கொள்வது என்று விட்டுவிடுவோம். அப்படி கூடாதென்றுதான் திருவள்ளுவர் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் என்று சொன்னார். அந்த உசந்த மனோபாவத்தை கேசித்வஜர் கதையில் பார்க்கிறோம். யாகத்தை பாதியில் நிறுத்தித்தான் இப்படி கேசித்வஜர் பேராக அலைந்தது. யாகமென்றால் அது முடிந்து அவபிருத்த ஸ்நானம் என்பதை பண்ணும் வரையில் யாகத்தை செய்பவனான எஜமானன் தீட்சையுடனே தான் இருக்க வேண்டும். அதாவது ஷவரம் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடாது. கிருஷ்ணாஜினம் என்ற கருப்பு மான்தோல் உடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இன்னும் அநேக நியமங்கள். அரித்தால் கூட கையால் சொரிந்து கொள்ளாமல் மான் கொம்பால் தான் சொரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற மாதிரி அந்தப்படி இப்போது தாடியும் மீசையும் மான்தோலுமாகத்தான் கேசித்வஜர் இருந்தார். இந்த கோலத்திலேயே தான் அவர் காட்டுக்கு போனது. காட்டிலே காண்டிக்யரும் அவரது சின்ன பரிவாரமும் இருக்கும் இடத்தை கேசித்வஜர் கண்டுபிடித்து விட்டார். உடனே பரமசத்ருவின் இருப்பிடத்துக்கு கொஞ்சம் கூட மனஸ்கலங்காமல் தேரை செலுத்தினார். காட்டுக்கு வந்த பரதனை தூரத்திலிருந்து பார்த்ததும் லக்ஷ்மணனுக்கு எப்படி கோபம் வந்ததோ அப்படியேதான் இப்போது காண்டிக்யருக்கும் கேசித்வஜரை பார்த்ததும் வந்தது. பரதன் பரிவாரத்தோடு வந்தது போலில்லாமல் இவர் தனியாக வந்தோம். அவருக்கு ஏன் கோபம் வந்ததென்றால் ஏகாங்கியாக அவர் வருவதே ஒரு சூழ்ச்சிதான் என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டதாலேயே கோபம் வந்தது. அடே கேசித்வஜா, யஜ்ஞதீட்சை வேஷத்தில் கிருஷ்ணாஜினம் போட்டுக்கொண்டு நீ வந்தால் நான் உன்னை கிட்டே சேர்த்து கொண்டு விடுவேன். அப்புறம் சமயம் பார்த்து என்னை தீர்த்து கட்டிவிடலாம் என்றுதான் நீ இப்படி வந்திருக்கிறாய் என்று புரிந்து கொண்டு விட்டேனடா. உன்னை முந்திக்கொண்டு நான் இதோ அம்பு போட்டு உன்னை தொலைத்து விடுகிறேன் பார். மான் போல் தோர்த்தியவனை கொல்லக்கூடாது என்று தந்திரம் பண்ணினாயானால் அது பலிக்காது. இந்த தோலை போர்த்தி கொண்டு உயிரோடு ஓடுகிற மானையே அடிக்க நமக்கு ராஜதர்மம் இடம் கொடுப்பதால் வேஷதாரியான உன்னையும் அந்த விதிப்படி வேட்டையாடுவேன் என்று காண்டிக்யர் கனகோபமாக நாணேற்ற ஆரம்பித்தார். அப்பா காண்டிக்யா, அவசரப்படாதே. நான் சத்தியமாய் உன்னை கொலை பண்ண வரவில்லை. உனக்கு மட்டுமே தெரிந்ததான ஒரு தர்மசாஸ்திர சமாச்சாரம் கேட்டுக்கொண்டு போகத்தான் வந்திருக்கிறேன். நிராயுத பாணியாய் வந்திருக்கிறேன். அறிவு பிக்ஷை போட்டு உபகாரம் பண்ணப்பா. யஜ்ஞபூர்த்திக்கு அவசியமான விஷயம் கேட்டு போக வந்தேன்.
அந்த விஷயம் தெரியாமலே போகுமானால் அபூர்ணமாக யஜ்ஞத்தை விடுவதை விட என் உயிரையே விடவும் தயாராயிருக்கிறேன். ஆகையால் நீ ஒன்று கோபத்தை விடு அல்லது பானத்தை விடு, இரண்டையும் வரவேற்கிறேன் என்று கேசித்வஜர் ரொம்பவும் உணர்ச்சியோடு கேட்டுக்கொண்டார். தமக்கு தெரிந்த ஒரு விஷயத்தை அறிந்து போகவே அவர் வந்திருப்பதாக சொன்ன மாத்திரத்தில் காண்டிக்யரின் சந்தேகமும் கோபமும் இருந்த இடம் தெரியாமல் ஓடிப்போய்விட்டன. இந்திய பண்பாடு, இந்தியன் கல்ச்சர் என்று இப்போது நிறைய பிரசங்கம் பண்ணுகிறோமே, பிரசங்கம் மாத்திரம் பண்ணுகிறோமே, அது வாஸ்தவத்தில் இதுதான். தன் உயிரே போவதாயிருந்தாலும் அறிவை எங்கிருந்தும் பெறப்பாடுபடுவது. அதே மாதிரி தன் உயிரையே எடுக்கக்கூடியவனாயிருந்தாலும் அவன் சாஸ்திரப்படி தகுதி பெற்றவனாயிருந்தால் தனக்கு தெரிந்த அறிவை அவனுக்கும் கொடுப்பது. இதுதான் இந்தியன் கல்ச்சர். நம்முடைய பண்பாடு அறிவிலே உயர்ந்த கலாச்சாரம் என்று லோகமெல்லாம் கொண்டாடும்படியாக வளர்ந்து வந்திருப்பதற்கு காரணம், தகுந்த பாத்திரம் கிடைத்த போது அறிவை கொஞ்சம் கூட அடைத்து வைக்காமல் திறந்து விட்டதுதான். இதற்கு கான்வர்ஸாக இன்னொன்றும் சொல்ல வேண்டும். அபாத்திரத்திடம் அறிவு போனால் அதைவிட விபரீதமில்லை என்பதால் நம் பூர்வீகர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தங்கள் உயிரே போனாலும் அறிவை கொடுக்க மாட்டார்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்ம புராணங்கள் எல்லாம் நிறைய கேட்டிருக்கோம். என்னன்னா, பாரிஜாத்தம் அப்படின்னு ஒரு மரம் இருக்கு. அது சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கும். அது கீழே உட்காந்து என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துடும், கேட்டதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு. அப்புறம் இன்னொன்னு சமந்த கமணி அப்படின்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கும். அது இருக்கிற இடத்துல ஏன்னா தினம் 10 கிலோ தங்கம் எங்கேருந்தோ வரும். அப்படி ஒண்ணு. காமதேனு அப்படின்னு ஒரு பசு, அது இந்திரன்ட்ட. அது அப்புறம் வசிஷ்டர்கிட்ட கூட இருந்தது சொல்லுவார். அவர் காமதேனுடைய பெண்ணான நந்தினி வசிஷ்டர்கிட்ட இருந்ததுன்னு சொல்லுவார். அந்த காமதேனு நந்தினி அவெல்லாம் எப்படின்னு கேட்டாக்க, என்னத்தை கேட்கிறோமோ அதை அவ கொடுத்துடுவா, கேட்கறதெல்லாம் கொடுத்துருவா. அதனாலதான் சொல்லுவா கற்பக விருட்சம்னு ஒண்ணு, அதுவும் இந்த பட்டணத்துல தான் இருக்குமா. அந்த கற்பக விருட்சம் அப்படி மனசுல நினைச்ச உடனே நமக்கு அப்படி வாரி வழங்கக்கூடியதா இருக்குமா. இந்த கற்பக விருட்சம், காமதேனு, சமந்தகமணி, பாரிஜாத்தம் இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், பார்த்தது இல்லை. இந்த புராணங்கள் எல்லாம் வருது, பௌராணிகள் எல்லாம் சொல்றா, ஒருத்தர் சொல்றா, கேட்கிறோம், போறோம். ஆனா நம்ம பார்த்தது இல்லை. ஆனா நம்ம கலியுகத்துல கண்கூடாக பார்த்த, கண்கண்ட தெய்வமாக விளங்கிய, கேட்டதையெல்லாம் கேட்காததையும் கூட நமக்கு எது உச்சிதமோ அதை கொடுக்கக்கூடிய மகாபெரிவாள் நம்ம பார்த்தோமே. காஞ்சி நகர்ல காமகோட்டி பீட்டத்துல 68வது பீட்டாதிபதியாக விளங்கி, அடே அப்பா 100 ஆண்டுகள் நம்மோட இருந்தார் இல்லையா. இன்றும் நமக்காக அதிஷ்டானத்துல தவம் செய்து கொண்டிருக்கார் இல்லையா. அவரை கற்பக விருட்சம்னு சொல்லணுமா, காமதேனுன்னு சொல்லணுமா, பாரிஜாத்தம்னு சொல்லணுமா, செமந்தகமணின்னு சொல்லணுமா, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட பரம்பொருளா தான் அவரை சொல்லணும். இது நம்ம சின்ன பாடல்ல பார்த்துட்டு அவருடைய எப்படி ஒரு கற்பக விருட்சமாக அவர் இருந்தார் அப்படிங்கறத ஒரு நிகழ்வோட நம்ம பார்க்கலாம் இன்னைக்கு. கேட்டால் அழித்திடும் காமதேனு நாம், கேட்டால் அழித்திடும் காமதேனு நாம்,
கேளாமல் தந்திடும் சத்குருவே வேண்டி கேட்டால் அளித்திடும் காமதேனு நாம் கேளாமல் தந்திடும் சத்குருவே பாட்டால் உந்தனை பாடி நெகிழ்ந்தேன் பாட்டால் உந்தனை பாடி நெகிழ்ந்தேன் பாதமலரிணை பணிந்து மகிழ்ந்தேன் பாதமலரிணை பணிந்து நெகிழ்ந்தேன் மகிழ்ந்தேன் கேட்டால் அளித்திடும் காமதேனு கேளாமல் தந்திடும் சத்குருவே புண்ணியனே புவி தன்னில் புனித நகர் காஞ்சியிலே எண்ணிடுவார் இன்புறவே ஏதமில் தவமியற்றி புண்ணியனே புவி தன்னில் புனித நகர் காஞ்சியிலே எண்ணிடுவார் இன்புறவே ஏதமில் தவமியற்றி நன்னிடுவார் நலம் கருதி நல்லருளும் புரிகின்ற நன்னிடுவார் நலம் கருதி நல்லருளும் புரிகின்ற தன்னழியே சந்திர சேகர சத்குருநாத தன்னழிய சந்திர சேகர சத்குருநாத கேட்டால் அளித்திடும் காமதேனு நாம் கேளாமல் தந்திடும் சத்குருவே சத்குருவே சத்குருவே. இப்படிப்பட்ட சத்குரு வேதத்துக்கு வேதியர்களுக்கெல்லாம் அப்படி ஒரு மரியாதை கொடுத்திருக்கார். 4 வேதங்களும் தழைக்கணும், அந்த வேதத்தை ஓடுகின்ற மறையவர்கள் எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும், அவ மேலும் மேலும் சிஷ்ய பரம்பரையை வளர்க்கணும், அந்த வேதம் தழைத்து மறையாமல் அந்த மறை என்று சொல்லக்கூடிய வேதமானது மறையாமல் என்றென்றும் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கா. ஒரு சமயம் பெரியவா எங்கேயோ கேம்ப் பண்ணிருக்கச்சு ஒரு மாத்வ சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த ஒரு பண்டிதர் அவர் வந்திருக்கார். அவருக்கு அப்படி ரொம்ப ஒரு புலமை வாய்ந்தவர்லாம் கிடையாது. ஆனா ஓரளவுக்கு அந்த பரம்பரையில வந்ததுனால அவர் ரிக்வேதத்தை சேர்ந்தவர். பல அந்த பரம்பரை பிரகாரம் சில அத்தியனம் சின்ன வயசுலாம் பண்ணிருக்கார். பெரியவா அவளை பார்த்து ரிக்வேதத்திலிருந்து சில பகுதியெல்லாம் சொல்லு அப்படிங்கிறது. அவர் ஏதோ தனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் சொன்னார். சொன்ன உடனே பெரியவா அவருக்கு சன்மானம்லாம் கொடுத்து அவரை கௌரவிச்சு கேட்கிறா, நான் உனக்கு ஒரு பாடசாலை ஏற்பாடு பண்ணி தரேன், அந்த பாடசாலையில இருந்து சொல்லித்தரியா? அவர் உடனே பலபலான்னு கண்ணீர் விட்டு, பாடம் சொல்லித்தர அளவுக்கு எனக்கு ஒன்னும் தெரியாது, நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத, நீ என்ன பண்ற, உனக்கு மேல ஒருத்தர் இருப்பார், அவர் அடிக்கடி உனக்கு பாப்பார், பார்த்து நீ உனக்கு தெரிஞ்சத பசங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லிக் கொடு, ஆரம்பத்துல இருந்து எல்லாத்தையும். மேல மேல போகிறதுக்கு வேண்டியதெல்லாம் அவர் உனக்கு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை 2 தடவை சொல்லிக் கொடுப்பார். அப்படின்னு பள்ளிக்கூடத்தை நடத்திண்டே நீ என்ன பண்ற, உன் குழந்தைகள் இருக்கா இல்லையா 4 பிள்ளைகள், அவளையும் இந்த வழியில கொண்டு அவளுக்கும் சொல்லிக் கொடுத்தேன்னு பிற்காலத்துல இந்த பள்ளிக்கூடத்தை ரொம்ப பெருசாக்கி அதை நீ நிர்வாகம் பண்ணலாம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி அவரை ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்து அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு அவரை ஆசானா போட்டார். போட்டுட்டு மேற்பார்வை பார்க்கறதுக்கு ஒரு பெரிய பண்டிதர் மடத்துல இருந்து அடிக்கடி அனுப்பிச்சு இவருக்கு இன்னும் மேல மேல அவருக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அவர் ரொம்ப பெரிய ஆளாக்கிட்டாராம். அவர் என்ன நிலைமைக்கு போயிட்டாருன்னா வாஜபேயி யாகம் எல்லாம் பண்ற அளவுக்கு ரொம்ப பெரிய லெவலுக்கு வச்சுட்டா பெரியவா அவரை. ஒரு நாளைக்கு அவர் பெரியவாளை பார்க்க வந்த போது அந்த ஊர் ராஜா, அதான் இது சுதந்திரத்துக்கெல்லாம் முன்னாடி, இப்ப நிறைய 56 தேசங்கள் இருந்ததுலாம் சொல்ற, 600 சமஸ்தானங்கள்லாம் இருந்ததுன்னு சொல்றா இல்லையா, அதுல ஒரு ராஜா, அந்த ராஜா அவருடைய மனைவியோட நல்ல ஒரு அழகான ஒரு வெண்கொற்ற கொடைன்னு சொல்ற அந்த மாதிரி ஒரு கொடை ஒண்ணு பண்ணி எடுத்துன்னு பெரியவாள்கிட்ட கொடுக்க வந்தார். பெரியவாளுக்கு அவர் என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் அந்த மரியாதையெல்லாம் பண்ணி பிக்ஷாவந்தனம் பண்ணி நமஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணின்னு கொடையை நான் உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன்னா
அப்ப பெரியவா சொன்னா, நீ என்ன பண்ற, எனக்கு இதை கொடுக்கறத விட பெரிய மகா பண்டிதர் அவர் வாஜபேய யாகம் பண்றவர், அவரை நீ அடைச்சின்னு போய் யாகம் பண்ண வச்சு அதுக்கு வேண்டிய சாமகிரிகள் எல்லாம் கொடுத்து வசதிகள் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்து அவரை அந்த யாகசாலை வரைக்கும் நீ கொடைபிடிச்சு கூட்டுன்னு போய் உன்னுடைய மனைவியோட போய் விட்டேன்னா உனக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொன்ன ராஜா பெரியவா சொன்ன வார்த்தையை தட்டாத அதே மாதிரியே அவருக்கு யாகசாலையெல்லாம் அமைச்சு கொடுத்து அவருக்கு வீடு வாசல் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்து அவருக்கு வெண்கொற்ற கொடையை பிடிச்சுட்டு போய் தன்னோட மனைவியோட அவர் கொண்டு போய் அதுல விட்டுட்டு வந்தாராம். விட்டுட்டு அவர் யாகம் பண்றதுக்கு வேண்டிய வசதிகள்லாம் பண்ணி கொடுத்தா அந்த பண்டிதரும் யாகத்தெல்லாம் ரொம்ப நன்னா பண்ணி முடிச்சுட்டு பிரசாதத்தை எடுத்து பெரியவா கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தோன்னு பெரியவா கேட்டாலாம், எப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்டா, பெரியவாவுடைய கருணையினால நான் நன்னா இருக்கேன், சௌக்கியமா சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படின்னா. பெரியவாளை நம்பிட்டாக்க எல்லா நலமும் நம்ம தேடி வரும். எப்ப யாருக்கு என்னத்தை செய்யணும், எப்படி செய்யணும், எவ்வளவு செய்யணும், யார் மூலமா செய்யணும், இது எல்லாமே அது எப்படி நடக்கிறது நமக்கே தெரியாது. ஆச்சரியமா இருக்கும். அந்த ஆச்சரியப்படும்படியான வகையில பெரியவா நடத்தி கொடுப்பா எல்லாத்தையும். என்ன, கற்பக விருட்சமும் கேட்டாதான் கொடுக்கும், காமதேனுவும் கேட்டாதான் கொடுக்கும், பாரிஜாத்தமும் கேட்டாதான் கொடுக்கும். ஆனா நம்ம பெரியவாக்கால இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்ம கேட்காதையே நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை தக்க சமயத்துல அருளக்கூடியவா அப்படின்றதுனால பெரியவாளை நம்ம என்னன்னு சொல்றது, ஒன்னும் சொல்ல வேண்டாம். நமக்கு ரொம்ப உற்றவர் அப்படின்னு சொன்ன அப்புறம் பெரியவா என்னைக்கும் பெரியவாதான். பெரியவாளுக்கு இணையாக யாரும் கிடையாது. பெரியவாளை தாண்டி பெரியவாளோட பெரியவாளும் கிடையாது. பெரியவாளுக்கு சமமாவே யாரும் சொல்ல முடியாது. அதுதான் ஒரு பழமொழி கூட உண்டு இல்லையா, நபுகுதோ நபவிஷ்யத்தி. பெரியவாளை மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி யாரும் இருந்ததில்ல, இவருக்கு சமமா இப்பவும் யாரும் இல்ல, இனிமே வர காலத்துல இவருக்கு சமமா யாருமே வரப்போறது இல்லை அப்படிங்கறதா உண்மை. நம்ம ஒத்தொத்தருக்குமே பல அனுபவங்கள் பெரியவாளுடைய அனுகிரகம் மூலமா உண்டு. நம்ம எல்லாரும் அதை நினைச்சு பார்த்து ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ என்று தினமும் அன்றாடம் தொழுவோமாக. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா மகாகாவில் இருக்கிறதே தான் ஏகாம்பரம் அப்படிங்கிற தன்னோட தொண்டரை கூப்பிட்டு தன்னோட குருவை பற்றி சொல்லிட்டு வரா. அதாவது பரமகுருநாதாளை பற்றி, கலவை பெரியவாளை பற்றி. பெரியவா சன்னியாசம் வாங்கிட்டு, கலவையில் சன்னியாசம் வாங்கிட்டு யாத்திரை பண்ணிட்டு கும்பகோணத்துக்கு போகிறதே பல ஊர்களுக்கு போனா அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ பன்ருட்டிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இந்த பன்ருட்டியில் வந்திருக்கிறது, இந்த பன்ருட்டியில் ரெட்டியார் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர் மடத்துக்கு எதேஷ்டமா நிறைய எல்லாம் பண்ணியிருக்கார், கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கார். அந்த கலவை பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தி அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு பெரியவா அவரை பற்றி விசாரிச்சா. அவர் என்ன பண்ணினார், எல்லா மடத்துக்கு பெரியவா வந்திருக்கா அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஊருக்கு என்னென்ன சாமான்லாம் வேணுமோ எல்லாம் அனுப்பிச்சிருக்கார், எல்லாம் பண்ணியிருக்கார். ஆனால் அவர் நேர வரல. இதை பார்த்துட்டு பெரியவா உடனே ஆளை கூப்பிட்டு மடத்துல இருந்து கூப்பிட்டு, ஏன் அவர் வரல, அவர் உடம்பெடும்பு சௌரியமா இருக்காரா, மடத்துல இவ்வளவு பக்தி உள்ளவர், இவ்வளவு கைங்கரியம் பண்றவர், ஏன் நேரம் தன்னை பார்க்கல அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஒரு ஆர்வம் இருக்குமோ இல்லையோ. அதுவும் புதுசா ஒரு சுவாமிகள் வந்திருக்கார், பீடாதிபதி வந்திருக்காருன்னா அவளை உடனே பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வருமோ இல்லையோ. அதனால ஏன் அவர் வரல, போய் விசாரிச்சணும் அப்படின்னு ஆள் அனுப்பிச்சா. அவ போய் அவர் ரெட்டியார் வீட்டுல பார்த்தா அவர் சௌரியமா இருந்தார். அப்ப அவர் சொன்னார், நான் பரமகுருநாதாளை பார்த்த கண்ணால இன்னொரு சுவாமிகளை பார்க்கறதுக்கு எனக்கு மனசு ஒத்துக்கல. ஏன்னா அந்த மகான் அப்பேற்பட்ட தபஸ்வி. அவளை பார்த்துட்டு அவள்கிட்ட பழகிட்டு அவளை தரிசனம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கண்ணோட இன்னொன்னு பார்க்கறதுக்கு, இன்னொருத்தரை பார்க்கறதுக்கு எனக்கு மனசு வரல. அதனால நான் வேற எங்கேயும் வர முடியாது, என்னை மன்னிச்சுக்கணும், அந்த சுவாமிகள்கிட்ட போய் சொல்லுங்க அப்படின்னா. நான் என்னால நேரம் வரல, ஆனால் நான் என்னால மடத்துக்கு என்னென்ன கைங்கரியம் பண்ணணுமோ அது தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கும், அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை. என்னோட பிரியம் குறையவே குறையாது, அப்படியே தான் இருக்கும். ஆனா நேர பார்க்கறதுல வருது அப்படிங்கிறது எனக்கு மனசு ஒத்துக்கல, அதனால நான் வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சார், வரலன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சார். இதை சொன்னா பெரியவாள்கிட்ட எப்படி சொல்றது, உங்களை பார்க்க வரமாட்டேங்கிறார், உங்க பரமகுருநாத ஆளை பார்த்த கண்ணால உங்களை பார்க்கறதுக்கு முடியாதான், வரமாட்டேன்னு ஒருத்தர் சொல்றாருன்னு சொல்ல முடியுமோ? முதல்ல சொல்றவரே எப்படி
மனசுல துளி கூட ஒளிவு மறைவில்லாத சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு தெரியறது. வந்து சொல்றவாளுக்கு ரொம்ப டெலிகேட்டா இருக்கு, கஷ்டப்பட்டு தான் சொல்றா. இதை கேட்டோன்னு பெரியவா என்ன சொல்றா, பரம சந்தோஷப்பட்டா. அதாவது 13 வயசு குழந்தைக்கு எப்படி பக்குவம் இருந்தது அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து தெரியறது. அவ சொல்றா, அப்படியா சொன்னார் அவர் அப்படின்ட்டு. நம்மளா இருந்தா சாதாரண ஆவரேஜ் ஹியூமன் பீயிங்கா இருந்தா, மனுஷாலா இருந்தா உடனே நமக்கு ரோசம் வரும். நம்மளோட அந்த ஈகோ என்ன பண்ணும், அது அஃபெக்ட் ஆகும். என்னை பார்க்க மாட்டேன்னு, என்ன நான் குறைஞ்சு போயிட்டேன், என்னை பத்தி அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சு கொடுத்து அப்படின்லாம் தோணலாம். ஆனா பெரியவாளுக்கு எல்லாம் ஒன்று கூட அது மாதிரி ரியாக்ஷனே இல்லை. அந்த க்ஷணத்திலேருந்தே அப்பையிலேருந்தே அவளுக்கு தான்ங்கிற அந்த ஈகோ இல்லாததுக்கு, அகம்பாவம் இல்லைங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சாட்சி. உடனே பெரியவா சொல்றா, அப்படியா சொன்னா அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது கேட்கறதுக்கு. அப்படின்னா ஒண்ணு பண்ணணும், அப்படி அவருக்கு குரு பக்தி இருக்கு. அந்த கலவை பெரியவாளை பார்த்த கண்ணால இன்னொரு சுவாமிகளை யாரா இருந்தாலும் சரி பார்க்கப்படாதுன்னு அவருக்கு தோன்றது அப்படின்னா, அவள்கிட்ட எவ்வளவு தபஸ் இருந்திருக்கும், இவருக்கு அவள்கிட்ட எவ்வளவு பிரியம் இருந்திருக்கும், பக்தி இருந்திருக்கும் தெரியாது. அதனால அப்பேற்பட்ட பக்தரை போய் பார்த்தா எனக்கு பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பெரியவா அவர் வீட்டுல போய் அவரை பார்க்கிறா. அவர் பெரியவாளை பார்க்கல, ஆனா பெரியவா போய் அவரை பார்க்கிறா. காரணம், இப்பேற்பட்ட குரு பக்தி இருக்கே அவருக்கு. நம்மளோட குருநாதாளை பார்த்த கண்ணால இன்னொன்னு பார்க்கப்படாது அப்படின்னு தோன்றது அப்படின்னா அவர் எவ்வளவு உத்தமமான பக்தரா இருக்கணும். அதனால அவரை போய் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு அவர் வீட்டுக்கு போறா. அப்படி நடந்தது. இந்த கலவையில இருக்கிறதே இப்ப இடத்துக்கு வந்தோடனே என்ன பண்றா, மடத்துல நிர்வாகஸ்தர்கள்லாம் எல்லாரையும் கூட்டு வந்து யாரெல்லாம் கைங்கரியம் பண்றாளோ அவள்லாம் பெரியவாளை ஒரு ஆசனத்துல உட்காத்தி வச்சா. இனிமே ஸ்ரீகாரியத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொருத்தரா எல்லாரையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி, வா என்னென்ன காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா மடத்துல அப்படின்னு எல்லாரையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுறா. அப்போ அந்த சிப்பந்திகள்ல ஒருத்தர் ஆனகுப்பம் வைத்தியநாதையர் அப்படின்னு, ஆனகுப்பம் வைத்தா அப்படின்னு சொல்லுவா. அவர் கலவை பிரிவாளுக்கு, இந்த பரமகுருநாதாளுக்கு வஸ்திரம் துவச்சு போடுறது, பிக்ஷை பண்ணி போறது, இது மாதிரி மடிக்காரியம் எல்லாம் பண்ணியிருந்தவர். இவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினா, இவர் தான் ஆனகுப்பம் வைத்தான்னு பேரு, இவர் தான் அவளுக்கு அந்த பிரிவாளுக்கு கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணியிருந்தார். அதனால இன்னமே உங்களுக்கு இவர் இந்த காரியத்தெல்லாம் பண்ணுவார் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட சொல்றா. இப்படி சொன்னோடனே அந்த வைத்தா என்ன பண்ணினார், அழுதர். அழுதாக்க பெரியவா பார்த்துட்டு, ஏன் இவர் கைங்கரியம் பண்ணுவார்னா அழறார் அப்படின்னா, அவர் சொன்னார், இல்ல எனக்கு அந்த பரமகுருநாத ஆளுக்கு பண்ணின கையால இன்னொரு சுவாமிகளுக்கு பண்றதுக்கு எனக்கு மனசு ஒத்துக்கல, என்னால செய்ய முடியாது, என்னை தப்பா நினைச்சுக்கப்படாது, என்னை மன்னிச்சுக்கணும், எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும், ஆசீர்வாதம் பண்ணணும், எனக்கு இதே இந்த பக்தி அப்படியே திடமா எப்பொழுதும் இருக்கிறாப்புல அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு அழுதார். இதை பார்த்தா கூட அந்த நிர்வாகஸ்தாளுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ரொம்ப எம்பராசிங் ஆயிடுது. நம்ம பளிச்சுன்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டா ஆஹா அப்படின்னு சொல்லணும், அதை மூஞ்சியில் அடிச்சாப்புலே இப்பயே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னு. அவ என்ன பண்ணினா ஏதோ சமாளிச்சா. பெரியவாளுக்கு பரம சந்தோஷப்பட்டா. மற்றவாளும் சொன்னா, என்னது இப்படி எல்லாம் பேசின்னு எல்லாம் கேட்கறதுக்கே நன்னா இல்லை அப்படின்னா. அதுக்கு உடனே பெரியவா சொல்றா, நீங்க உங்களுக்கெல்லாம் கேட்கறதுக்கே நன்னா இல்லைங்கிறள், ஆனா எனக்கு என்னமோ கேட்கறதுக்கு தான் ரொம்ப நன்னா இருக்கு அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னா, இதை எதை காமிக்கிறதுன்னு, அந்த கைங்கரியம் மண்டவாளோட பக்தியை காமிக்கிறது, அச்சஞ்சல பக்தியை காமிக்கிறது. தரிசனம் பண்ணினா இவரைத்தான் தரிசனம் பண்ணணும், இவரை தரிசனம் பண்ணின கண்ணோட இன்னொன்னு தரிசனம் பண்ணப்படாது, இன்னொருத்தரை பார்க்கப்படாது. கைங்கரியம் பண்ணினா அவருக்கு தான் கைங்கரியம் பண்ணணும், அவருக்கு கைங்கரியம் பண்ண கண்டியால இன்னொருத்தருக்கு பண்ணப்படாது அப்படின்லாம் தோன்றதுன்னா, அந்த பரமகுருநாதாரோட வசீகரம் தெரியுது. அவ எப்படிப்பட்ட தபஸ்விகளா இருந்திருப்பா, எப்படி ஆகர்ஷணம் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியுது. அதே மாதிரி இந்த பக்தாள்லாம் எவ்வளவு உத்தம பக்தாளா இருந்து இப்படி பூர்ணமா அங்க மனசை பறி கொடுத்து சரணாகதி பண்ணியிருக்கான்னு தெரியுது. அதனால இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நன்னா இருக்கு, பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நன்னா இருக்கு அப்படின்னு பெரியவா சந்தோஷப்படுறா. சந்தோஷப்பட்டுட்டும் அவரை என்ன பண்ணார், கைங்கரியம் இல்லை, நல்லா ஊருக்கு போறேன்னு, ஊருக்கு போக வேண்டாம் இங்கேயே இருக்கட்டும், இப்பேற்பட்ட பக்தாள் இங்க இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவா சொல்றா. உடனே நானும் இனிமே அந்த பரம பெரியவாள்கிட்ட கலவை பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன், இந்த ரெட்டியாருக்கு இந்த வைத்தாக்கெல்லாம் வந்தாப்புல பக்தி எனக்கும் வரணும், குருட்ட பக்தி அப்படி வரணும், அச்சஞ்சல பக்தி வரணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றா. இத சொல்றதே எப்பவோ இவாளுக்கு 1907ஆம் வருஷம், இவாளுக்கு 13 வயசுல இருக்கிறதே நடந்த நிகழ்ச்சிய எப்பவோ மகாகாமில 1983ஆம் வருஷம் மகாகாமில இருக்கிறதே நினைச்சுட்டு, அதுவும் வெடிகார்த்தால ஜபம் பண்ணினோன்னு நினைச்சுட்டு ஏகாம்பரத்தை கூப்பிட்டு இந்த நிகழ்ச்சி ரெண்டுத்தையும் சொல்லி எனக்கு அது ஞாபகம் வந்தது.
என்னோட பரமகுருநாதாள் எவ்வளவு வசந்த தபஸ்வியா இருந்தா இப்படியெல்லாம் எல்லாருக்கும் மனசுல தோணி இருக்கும். அதனால எனக்கு ஒன்று தோன்றது, எனக்கு என்ன ஆசை அப்படின்னா, இந்த 2 நிகழ்ச்சியும் நான் இப்போ சொன்னதை அப்படியே எழுதிக்கோ, நீ உடனே பட்டணத்துக்கு போ, மெட்ராஸில் போய் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் இதை சொல்லு, எல்லாரும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கட்டும். எப்படிலாம் பக்தா இருந்திருக்கா, இந்த ரெட்டியாரை பற்றியும் இந்த வைத்தாவை பற்றியும் ஆனகுப்பம் வைத்தாலாம் பற்றி அவளோட பக்தியை பற்றி உலகம் தெரிஞ்சுக்கணும். இவாளோட பக்தியை தெரிஞ்சுக்கிறதோட இல்லை, அந்த பக்தி பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருக்கிற அந்த மூர்த்தியான அந்த குருநாதாவோட பெருமையும் தெரியுது, அதையெல்லாம் உலகமே தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால இது போய் ரேடியோவில் சொல்லுனார். இது ஏகாம்பரத்துக்கு தூக்கி அறி போட்டுது. என்னையாது இது மாதிரி ஒரு விஷயத்தவே நம்மள்கிட்ட சொல்ற, அதாவது லௌகீக ரீதியாக பார்த்தா இது நீங்கள் ஒருத்தர் பெரியவாளை பார்க்கவே மாட்டேன்னு இன்னொருத்தர் பெரியவாளை கைங்கரியம் பண்ண மாட்டேன்னர். இதை போய் ஏதானும் பெருமையாக சொல்கிறாப்புல ஒரு விஷயமா நம்மளாம் என்ன பண்ணோம்னர், நமக்கு ஏதானும் பாதகமாக யாரானும் ஏதாவது நடந்திருந்ததுன்னா, நம்மளை ஏதாவது இன்சல்ட் பண்ணுறாப்புல ஏதாவது நிகழ்ச்சி நடந்ததுன்னா அதை மொல்ல அப்படியே அதுலேருந்து நழுவிடுவோம், அதை மறைச்சிடுவோம். நம்மளை எல்லாரும் யாரெல்லாம் போற்றினாலோ அத்தை பண்ணாலோ ஸ்தோத்திரம் பண்ணாலோ இதெல்லாம் தான் பிரகடனப்படுத்துவோம், மற்றதெல்லாம் நம்ம மறைக்கணும்னு தான் தோணும். ஆனால் பெரியவா இங்கே என்ன பண்ணுறான்னர், 2 பேரும் நம்மகிட்ட ஒருத்தர் வரமாட்டேன்னு ஒருத்தர் கைங்கரியம் பண்ண மாட்டேன், அதை போய் ரேடியோவில் சொல்லி உலகம் முழுக்கலும் பரப்புங்கிறா. அதனால ஏகாம்பரம் சொன்னார், இதை நான் எப்படி போய் சொல்றது அப்படின்னார். எனக்கு அதனால இவர் என்ன சால்ஜாப் சொல்லறதுக்கு முடியல, இவருக்கு மனசு வரல. அதனால எனக்கு ரேடியோ ஸ்டேஷனில் ஒத்திரியும் தெரியாது அப்படின்னா. ஏன் தெரியுவானே, நீ ஒன்று பண்ணு, பட்டணத்துக்கு போ, ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் போய் என் பேரை சொல்லு அப்படின்னா. பெரியவாழ்கிட்டேன்னு வந்திருக்கேன்னு சொல்லு, அவ பண்ண சொல்லுவா அப்படின்னா. இவர் பார்த்துட்டு இது வம்பாவை எடுத்து இனிமேல் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் போய் பெரியவா அனுப்பிச்சான்னு சொல்லி இந்த விஷயத்தை சொல்லணும்னா அவள் என்ன நடக்குமோ தெரியாது, அதனால என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் எனக்கு சாத்தியமாக தோணலை அப்படின்னு இவர் சொல்கிறதே பெரியவா சொன்னா, அப்போ ஒன்று பண்ணு, மெட்ராஸுக்கு போய் நீ துக்ளக் சோவை போய் பாரு, சோவை பார்த்து இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் சொல்லி நான் போட சொன்னேன்னா அந்த பத்திரிகையில் துக்ளக்கில் போட சொல்லு. அதே மாதிரி ஆனந்த விடனுக்கு போ, ஆனந்த விடனில் போனால் அங்கே பாலசுப்ரமணியம் இருப்பார், பரணிதங்க ஸ்ரீதர் இருப்பார், அவளை பார்த்து ஆனந்த விடனில் போட சொல்லு. அட்லீஸ்ட் ஆனந்த விடன் துக்ளக்லியான்னு வரட்டும், என்னோட இந்த பரமகுருநாதாவோட பெருமை எல்லாம் இது அதுலையானு போய் போட சொல்லேன் அப்படின்னார். இவர் ஏகாம்பரம் பார்த்தார், ஏதோ பெரிய அதை விடுறதா இல்லை, ஏதோ பத்திரிகையிலையானும் போடுங்கிறா, ரேடியோவில் சொல்லுங்கிறா, அத்தை பண்ணுங்கிற அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணிட்டார், நைஸாக அந்த இடத்துலேருந்து நழுவிட்டார், அந்தண்ட போயிட்டார். பெரியவாளும் மற்ற காரியத்துக்கு கண்டு தரிசனம் கொடுத்துருக்கா. அப்போ திடீர்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் என்ற அந்த பவாருங்கிறவர் என்ன பண்ணார், இந்த ஷாண்டூர் ராஜா அனுப்பிச்சு அங்கேயே பரிவாளுக்கு காவலாக இருந்துட்டு இந்த பெரியவா பவார்கிட்ட சொல்லி போய் ஏகாம்பரத்தை உடனே கூட்டிட்டு வா அப்படின்னா. உடனே ஏகாம்பரம் எங்கேயோ உள்ள இருக்க கூப்பிட்றா உத்தரவாரான்னு வந்தாக்க எதுக்காக விட்டேன்னா, இப்போ யாரோ 8 பேர் வந்திருக்கா. 8 பேர் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு அவள் கையில் பழங்குழம்லாம் எடுத்துட்டு பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கா. இவளை தரிசனம் பண்ணி வைக்கணுங்கிறதுக்காக ஏகாம்பரத்தை கூப்பிட சொல்றாரு அப்படின்னு நினச்சின்னு வந்தற ஏகாம்பரம். உடனே பெரியவா சொன்னா, இவாள்லாம் யாருன்னு கேளு, எங்கேருந்து வந்திருக்கான்னு கேளு அப்படின்னு. உடனே அவள்லாம் நான் எங்கள் ஊர்லேருந்துலாம் வந்திருக்கோம் சொல்லிவிட்டு பேருகரெல்லாம் சொன்னா. அவள் என்ன உத்தியோகம் பண்ணுறான்னு கேளு அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னா அவள் சொன்னா, நாங்கள்லாம் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் ஸ்டேஷன் டைரக்டர்ஸ்னா. இதை கேட்டோன்னே ஏகாம்பரத்தை தூக்கி எறி போட்டுது. இப்போ கார்த்தால தான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னால் ரேடியோ ஸ்டேஷனில் போய் நான் சொன்னத்தை சொல்லுன்னாக்க எனக்கு ரேடியோ ஸ்டேஷனில் ஒத்திரியும் தெரியாது, அங்கே நான் போனாலும் எப்படி இருக்குமோ தெரியாது, சாத்தியமில்லை அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ என்ன எடுத்துன்னு ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஸ்டேஷன் டைரக்டர்ஸ் அத்தனை பேரும் எய்தாப்பில் வந்து நிற்கிறா. இதுக்காக தான் பெரியவா எங்கேயோ உள்ள இருந்தே ஏகாம்பரத்தை கூப்பிடுன்னு இருக்கா. அங்கே பக்கத்தில் இருந்து யாரையானு விட்டு தரிசனம் பண்ணி சொல்லி இவ யாருன்னு கேளு என்ன பண்ணுறான்னு கேட்க சொல்லியிருக்க மாட்டாளா. இது பெரியவா கூப்பிட்டு ஏகாம்பரத்தை வர சொன்னதே, என்னமோ நான் ஒரு காரியம் சொல்கிறேன், நீ எப்படி நடக்கும் இப்படி நடக்காது, என்னமோ நம்ம காரியம் பண்ண போறாப்புல நீ ஏதோ நினச்சின்னு இருக்கியே, இப்போ தெரிஞ்சுக்கோ என்னோட பெருமை அப்படிங்கிறாப்புல இருந்தது. அவருக்கு ஒரு மாதிரி நடுங்கி போயிட்டார். எல்லா டைரக்டர்ஸும் வந்திருக்கா. எதுக்காக வந்தான்னா அவள் எதுக்காக இங்கே வந்தான்னு கேளுன்னா அவள் சொன்னா, இங்கே பக்கத்தில் ரெய்ச்சூரில் ஆல் இண்டியா ரேடியோ கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கிறது, அதுக்காக நாங்கள் வந்தோம் அப்படின்னா. எத்தனை நாள்னா 3 நாள் நடக்க போகிறது, நாளைக்கு தான் ஆரம்பிக்க போகிறது. அதனால் இங்கே பெரியவா பக்கத்தில் இருக்கா மகாகாவில் இருக்கான்னு சொன்னதுனால வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு போகலான்னு வந்தோம் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே ஏகாம்பரத்திட்ட, நான் கார்த்தால உங்கள்கிட்ட சொன்னதெல்லாம் இவாள்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு. உடனே இவர் இது மாதிரி இந்த கலவை பெரியவாளை பற்றி சொன்னது எல்லாத்தையும் சொன்னார். சொல்லிட்டு பெரியவா ஆசைப்படுறா அது ரேடியோவில் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா. உடனே அவா சொன்னா, அவ்வளவு தானே,
நீங்கள் கவலையே பட வேண்டாம், நீங்கள் மெட்ராஸ்க்கு போக வேண்டாம், நீங்கள் இங்கேயும் அலைய வேண்டாம், நீங்கள் இங்கேயே இருங்கோ. நாங்கள் இப்போவே குல்பர்கா ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்கு நாங்கள் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறோம். அங்கேருந்து நாளை கார்த்தால ஆள்லாம் வருவா. அவள் இங்கேயே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டெல்லாம் ரெக்கார்டிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் இங்கே எடுத்துன்னு வந்துடுவா. நீங்கள் இங்கேயே உட்காந்து சொல்லுங்கோ, அதை நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு போய் நாளைக்கு கார்த்தால 7 மணிலேருந்து 7:15 எல்லா ரேடியோலையும் அது ஒலிபரப்பாயிடும் அப்படின்னு. ஏகாமிரத்தால் நம்பவே முடியல. என்ன அது, பெரியவா ஒரு விஷயத்தை சொல்லி ரேடியோவில் போய் சொல்லு அப்படின்னா அது என்ன ஆயிடுத்துன்னு ரேடியோ ஸ்டேஷனே தேடின்னு வந்துடுத்து. அதுக்கப்புறம் என்ன, உடனே அவள் அதே மாதிரியே ஏற்பாடு பண்ணிட்டு தான் மறுநாளைக்கு குல்பர்கா ரேடியோ ஸ்டேஷன்லேருந்து அவள் அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து ரெக்கார்டிங்க்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. உடனே இவர் என்ன பண்ணினார், இந்த குல்பர்கா ஜெயராமன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர், அடிக்கடி பெரியவா தரிசனத்துக்கு ஒரு எல்லாம் பண்ணுவார். அவர் கொஞ்சம் என்னன்னா பேசி எல்லாம் பண்ணுவார். அதனால் ஏகாம்பரம் என்ன பண்ணினார், பெரியவா சொன்னதெல்லாம் அப்படியே ஒரு பேப்பரில் எழுதி அந்த ஜெயராமன்கிட்ட கொடுத்து நன்னா அதை மனசில் வாங்கிக்க சொல்லி அந்த ரேடியோவுக்கு இதை ரெக்கார்ட் பண்ண சொல்லி இந்த ஜெயராமனே அதை விஷயத்தை சொல்ல அதை ரெக்கார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் மறுநாளைக்கு 7லேருந்து 7:15 ரேடியோவில் ஒலிபரப்பாச்சு. அதில் என்ன பண்ணிட்டான்னா அது ஒலிபரத்துக்கு முன்னால் நாளைக்கு 7லேருந்து 7:15 பெரியவாளோட அனுகிரக பாஷணம் இருக்குது அப்படின்னு அதை 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தினம் ரேடியோவில் அனௌன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கா. நாளைக்கு இது மாதிரி வரப்போகிறது, நாளைக்கு இது மாதிரி பெரியவா அனுகிரக பாஷணம் வரப்போகிறது. அப்படி பெரியவாளோட அந்த பக்தி உலகுக்கு பிரகடனமாச்சு. அந்த பரமகுருநாதாவோட பெருமை உலகத்துக்கு பிரகடனப்படுத்தினா. இது அங்கே நடக்கிறதே மகாகாவில் இருக்கிறதே நடந்த நிகழ்ச்சி. இதை ரொம்ப மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சியாக ஏகாம்பரம் சொல்லி ஆச்சரியப்படுவார். நம்மளால நம்பவே முடியாது, நம்பிக்கையாகவே இருக்காது. நடக்கிறது கனவா சொப்பனமா நினைவான்ங்கிறாப்புல இருக்கும். பெரியவா ஒன்று சொல்கிறா அப்படின்னா உடனே அந்த டைரக்டர்ஸ் அத்தனை பேரும் வந்து நிற்கிறா, நமக்கு யாரும் என்ன தெரியாது அப்படின்னு. இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். பெரியவா முன்னமே சொல்லியிருக்கேன், நம்ம ஒரு காரியம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சின்னு போனால் அது தானே தேடின்னு வந்துடும். பெரியவாளுக்கு அப்படின்னு நினச்சின்னு பண்ணுறது, அதான் நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் சின்சியராக பண்ணினோம்னா இது மாதிரிலாம் நடக்கும். இதுதான் பெரியவாளோட இந்த குரு பக்திக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது. இன்னும் அந்த கலவ பெரியவாளை நினச்சா அந்த ஆராதனையில் பெரியவா பண்ணுறது அப்படி இருக்கும். அந்த பிராமணாலெலாம் உட்காத்தி வச்சு பெரியவா பிரதட்சிணம் பண்ணுறதும், அவளோட அந்த பாத தீர்த்தத்தை தன்னோட சிரஸில் வாங்கிக்கிறதும், அவள்கிட்டேருந்து அக்ஷதை வாங்கிக்கிறதும், அவள் பிக்ஷையெல்லாம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் அவளுக்கு ஆகாரம்லாம் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் அந்த பிரசாதத்தை எடுத்துக்கிறதும், இப்படியெல்லாம் பெரியவா தன்னோட குரு பக்தியை பண்ணி காமிப்பா. இந்த கலவைங்கிற இடம் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம். அந்த குருநாதாள் 2 பேரும் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல போய் எப்பொழுதும் பெரியவா ஏகாந்தமாக தபஸ் பண்ணிட்டு இருப்பா. அப்படி ஒரு குரு பக்தி, அப்படி ஒரு கிருதஜ்ஞ. பின்னால் சொல்கிறா, அந்த சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே அன்றைக்கி ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலையில் தானே இவள் வாங்கிக்க முடியுமான்னு 1907ஆம் வருஷம். அப்போ தாயார் தகப்பனாரெல்லாம் பயப்படுறா. ஒரு 13 வயசு குழந்தை, உலக விவரம் தெரியாத குழந்தை, ஸ்கூலில் படிச்சிருந்த குழந்தை, இப்போ ஏற்பட்ட பீடத்தில் வந்து உட்காந்துட்டாக்க என்ன ஆகுமோ ஏதாகுமோ, பீடமோ பெரிய பீடம், ஆசிரமமோ ரொம்ப கஷ்டமான சன்னியாசாசிரமம், இதில் உட்காந்துன்னு இந்த சன்னியாசாசிரமத்தையும் இது பரிபாலனம் பண்ணின்னு இந்த பீடத்தையும் பரிபாலனம் பண்ணுமே, இவ்வளவு பாரத்தை அந்த குழந்தையால சுமக்க முடியுமா அப்படின்னு அப்பா அம்மாவுக்கு பயம்தான், வருத்தம்தான், யோஜனை பண்ணுறா. ஆனால் அப்போ இந்த குழந்தை சுவாமிநாதன் அவளை எப்படி தேத்துறன்னு, எப்போ குரு பரமகுரு 2 பேரும் நான் தானே தீர்மானம் பண்ணிட்டாளோ அந்த குரு கிருப்பை இருக்கு. அவான்னா பண்ணணும், செலக்ட் பண்ணுற அவான்னா யோஜனை பண்ணணும், இந்த குழந்தைய வச்சா சரியா வருமா வராதா அப்படின்லாம், இந்த குழந்தைக்கு இதை தாங்க முடியுமா சக்தி இருக்கான்னு அவா தான் பார்த்துக்கணும். எப்போ அவா என்னை தீர்மானம் பண்ணிட்டாலோ அப்பவே தெரியுது அவா இதுக்கு உண்டான சக்தியெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டான்னு தெரியுது. அதனால அந்த குருநாதாவோட கிருப்பையை அவள் சரணத்தில் பரிபூர்ணமாக நான் சரண்டர் பண்ணுறேன், சரணாகதி பண்ணுறேன். அது எனக்கு எப்படி நல்ல பேர் வாங்கி கொடுக்குறதோ என்ன பண்ணுறதோ அவள் இஷ்டம் பண்ணட்டும். நான் பண்ணுறேன் நம்ம பண்ணணும்னா தானே இந்த பாரத்தை சுமந்தா தானே நமக்கு இந்த கவலையெல்லாம் வரப்போகிறது. அது அவள் அனுகிரகத்தில் நடக்கிறது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம கவலையால் ரொம்ப ஈஸியாக ஓட்டின்னு போயிடலாம் அப்படிங்கிற பெரியவா சரித்திரத்தை பார்த்தா அப்படி தானே தெரியுது. அந்த சரணாகதி பூர்ண சரணாகதின்னு தான் போல இருக்குது. பெரியவர் 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 நெடுமானந்தேனும் உலகமே கொண்டாடுறாப்புல, அத்தனை பேரும் கொண்டாடுறாப்புல இருந்ததுன்னா அவளோட அந்த குரு பக்தி. அதுதான் இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட பெரிய விசேஷம். அவளோட சிஷ்யாளான ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளும் அவளோட பிரசிஷ்யாளான விஜயேந்திர சுவாமி எல்லாரும் இப்படிதான் இருந்திருக்கா. நம்ம நிதர்சனமாக பார்க்குறோமே, இதெல்லாம் பற்றி எங்கேயோ சொல்லி கேட்டு படித்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமே, நேராக பார்க்குறோமே.
ஜெயேந்திர சரஸ்வாமிகள் திருப்பி திருப்பி எது பண்ணினாலும் என்ன பண்ணுவான்னு பெரியவாளோட ஆசைகள்லாம் பூர்த்தி பண்ணி வச்சதா அவ பண்ணிட்டு இருக்கா. பல காரியங்கள் பண்ணியிருப்பா. அவ சொல்லுவா, அழகா சொல்லுவா, பெரியவா இச்சாசக்தி அப்படின்னா இது கிரியாசக்தி அப்படின்னு. அந்த கிரியாசக்தியும் எப்போ வரும், நான் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. அவ வெறும் இச்சையை மட்டும் பட்டுட்டு ஆசை மட்டும் பட்டுட்டு குருநாதர் விடுறது இல்லையே. என்ன பண்றான்னு வில்ல எடுத்து அம்ப வச்சு ஏவராருன்னா அதுல நாண பூட்டி இழுத்து அந்த விஷ கொடுக்கிறார் குருநாதர். அந்த குருநாதர் எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அந்த வில்ல அம்பு விடுறவன் விஷய இழுக்கிறானோ வேடன் அத்தனை தூரத்துக்கு அது போய் டார்கெட்டை ஹிட் பண்றது. அதை போல நாம எந்த காரியம் பண்ணினாலும் அந்த விஷயா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கிருபை, குரு கிருபை, அதுதான் இப்படி உலகம் முழுக்கலும் ஜெயிக்க முடியுமா பண்றது அப்படின்னு சொல்ற. பேரை வச்சதே ஜெயேந்திரன் அப்படின்னு தானே பேர் வச்சா. அப்படின்னாலே வெற்றி, ஜெயம், அதுக்கெல்லாம் தலைவர், வெற்றிக்கெல்லாம் தலைவர் அப்படின்னு. அதே மாதிரி பாலபெரிவாளுக்கும் சங்கரானந்தேந்திர சரஸ்வதி அப்படின்னு இருந்தது. அப்புறம் பெரியவா அதை விஜயேந்திர சரஸ்வதி அப்படின்னு மாத்தினா. காரணம் அது ஜெயேந்திரர் அப்படின்னா இவர் விஜயேந்திர அப்படின்னா ஜெயம், விஜயம் அப்படின்னு வெற்றி, இதுவும் விசேஷமான வெற்றி அப்படின்னு. இவாளுக்கு எல்லாமே வெற்றிகரமா இருக்க போறது அப்படிங்கிறாப்புலதான் பெரியவாள் நாமகரணமே பண்ணி வச்சிருக்கா. அப்படிதான் அந்த குரு சிஷ்ய பரம்பரை இந்த காமகோடி பீடத்துல தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு. இன்னும் பூர்வாச்சாரியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். இந்த காமகோடி பீடத்துல 59வது பீடாதி விழா இந்த ஸ்ரீமத் போதேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அப்படிங்கிற அவரோட குருநாதர் ஆத்மபோதேந்திர சரஸ்வதி அப்படிங்கிறது அவளோட திருநாமம். அவ பன்ருட்டிக்கு பக்கத்துல வடவாம்பலம்ங்கிற இடத்துல சித்தியானவா. விஸ்வாதிகேந்திரர் அப்படின்னு அவளோட பேரு. அந்த போதேந்திராள் இந்த விஸ்வாதிகேந்திரத்தை எப்படி பிரியமா இருந்தா, எப்படி பக்தி பண்ணியிருந்தா அப்படின்னு போதேந்திராளோட சரித்திரம் சொல்றது. அதே மாதிரி இந்த போதேந்திராளோட சிஷ்யர் அத்வைதாத்ம பிரகாஷேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அப்படின்னு அவர் போதேந்திராள்கிட்ட எப்படி பிரியமா இருந்திருக்காரு அப்படின்னு தெரியுது. அதாவது போதேந்திராள் என்ன பண்றா, தான் நாம சித்தாந்தம் பண்ணி பிரச்சாரம் பண்ணணுங்கிறதுனால மடத்து பொறுப்பெல்லாம் சந்திரமணீஸ்வரர் பூஜை எல்லாத்தையும் தன்னோட சிஷ்யரான அத்வைதாத்ம பிரகாஷத்தை கொடுத்து, நீ எப்பொழுதும் பிள்ளை எதி தர்மப்படி தேச சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு அங்கங்க பூஜை பண்ணிட்டு சந்திரமணீஸ்வரர் பூஜை பண்ணி எல்லாருக்கும் தர்ம பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு அப்படின்னு மடத்தோட பொறுப்பை கொடுக்குறா. ஆனா அவர் என்ன பண்ணினார், போதேந்திராள் கூடவே தான் இருந்தார். அவ சித்தியார வரைக்கும் கூடவே இருந்தார். அதுக்கப்புறம் தான் இவ தனியா போய் யாத்திரை பண்ணினது அப்படின்லாம் நமக்கு இந்த பீட பரம்பரையில சரித்திரங்கள்லாம் சொல்றது. ஒருத்தரும் அப்படிதான் பக்தி பண்ணி சிஷ்யாலாம் எப்படி சிஷ்யாலா இருந்து காமிச்சிருக்கா, ஒரு சிஷ்யானா எப்படி இருக்கணும்னு இருந்து காமிச்சிருக்கா. அதே மாதிரிதான் குருனாலும் எப்படி இருக்கணும்னு இந்த குருநாதாலும் இருந்து காமிச்சிருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த குரு பக்தி அப்படிங்கிறது நிர்மலமான அந்த குரு பக்தி அப்படிங்கிறது இது ரொம்ப விசேஷமா இங்க பிரகாசிக்கிறது அப்படின்னு தெரியுது. அப்பேற்பட்ட குருபீடத்தை தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா நாமெல்லாம் எப்பேற்பட்ட சிஷ்யாலாம் நாம நன்றி விசுவாசத்தோட இருக்கணும், பயபக்தியோட இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு இதெல்லாம் சொல்லித்தராப்புல இருக்கு. அப்படி பெரியவா இந்த ரேடியோ ஸ்டேஷன்ல சொல்ல சொன்னா ரேடியோ ஸ்டேஷனே அங்க வந்துருத்து. ரேடியோ ஸ்டேஷன்ல போய் சொல்லணும்னா ரேடியோ ஸ்டேஷன் இங்க வந்துருத்து அப்படின்னு தெரியுது. இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள், அதிசயங்கள். இந்த குரு பக்தி அப்படின்னாலே இன்னும் பெரியவாளுக்கு நேர சன்னியாசம் கொடுத்து அதுக்கு மேல இருந்த ஆச்சாரியர்கள்ட்டெல்லாம் இருந்து அவள்லாம் பார்த்து பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு அதை விட பெருசா வியாசாச்சாரியாள்கிட்ட பக்தி. ஏன்னா இந்த அத்வைத சம்பிரதாயத்துல வியாசரை ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்க சனாதன ஹிந்து மதத்துல அவரை பத்தி சொல்றா. வருஷத்துக்கு ஒரு நாளானும் இந்த வியாசாச்சாரியால எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. நமது வைதீக மதம் இருக்கு, வேதம் இருக்கு, சாஸ்திரம் இருக்கு, இன்னும் தர்மம் இருக்குன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் இந்த கலியில வியாசாச்சாரியால கைங்கரியம் பண்ணினது. அதனால இந்த நன்றியில அவளை வருஷத்துக்கு ஒரு நாளானும் அவளுக்கு விசேஷமா பூஜை பண்ண, வியாச பூஜை அப்படின்னு குரு பூர்ணிமால பண்றோம். சன்னியாசிகள் பண்ணிடுறா. கிரகஸ்தாள் இல்லாம ஆவணியா வெட்டத்தும் போது வேத வியாசருக்கு பூஜை எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்றா. அதுக்கு மேல என்ன ஒண்ணு, எல்லாரும் வியாசாச்சாரியால் படத்தை தோல்ல தூக்கிண்டு ஊர்வலமா வருஷத்துக்கு ஒரு நாள், அதாவது இந்த குரு பூர்ணிமை அன்னைக்கு வியாச பூஜை அன்னைக்கு சாயந்தரம் ஊர்வலம் போகணுமா. எல்லாம் யானை குதிரை எல்லாத்தோடையும் வேதகோஷம் எல்லாத்தோடையும் வியாசாச்சாரியால ஊர்வலமா எடுத்துன்னு போய் எல்லாரும் தரிசனம் பண்ணணும், அவளோட அனுகிரகத்தை அடையணும், அவளை ஸ்மரிக்கணும். அதாவது இப்படி ஊர்வலம்லாம் பண்ணினதுனால அவருக்கு ஏதானு லாபமா? இல்ல வியாசர் கேட்டுட்டு இருக்க போறாரா, பண்ணினேளா, ஏன் பண்ணல ஏதானு கேட்க போறாரு? இல்ல. இதை பார்த்தோன்னு இது என்ன சுவாமி போறதுன்னு வியாசாச்சாரியர்கள் அப்படின்னா, ஓ இவர் தானே அப்படி பண்ணியிருக்காரா, வேதவியாசருக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் அந்த க்ஷணமான ஞாபகப்படுத்துறாப்புல இருக்கும், கொஞ்ச நேரமான அவளை ஸ்மரிக்கிறாப்புல இருக்கும். அதனால இந்த வியாசாச்சாரியாளுக்கு இப்படி பெருசா உற்சவம் கொண்டாடணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்பா. அது பார்த்தேன்னா
இன்னைக்கு இந்த தாம்பரத்துல செம்பாக்கம் அப்படின்னு ராஜகீழ்பாக்கத்துக்கு அங்க நம்ம காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல சிஷ்ய பரம்பரையில வந்தவர் காசி விஸ்வநாத குருஜி அப்படின்னு இருக்கார். அவர் அங்க வேதவியாச தபோவனம்னு வச்சுன்னா அதுல வியாசருக்கு கோவில் கட்டியிருக்கார். வெறும் வியாசன் மட்டும்தான் அங்க இருப்பார், பெரிய பிரம்மாண்டமா. அதுல இந்த வியாச பூஜை அன்னைக்கு சாதுர்மாசத்துல ரதோத்சவம் பண்றார். வருஷம் தேர்ல இந்த வியாசாச்சாரியால் விக்கிரகத்தை வச்சு அந்த தாம்பரத்துல இந்த ஏரியா முழுக்கலும் ரதோத்சவம் வான வேடிக்கைகளோட வாத்தியங்களோடலாம் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஏன் அப்படின்னா பெரியவா ஆசைப்பட்டா நம்ம பண்ண வேண்டியதானே, எல்லாரும் பண்ணணும், ஊருக்கூறு எல்லாரும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றோம். எல்லாம் நம்ம பண்ணணும்னு சொல்றோம். ஆனா அந்த தாம்பரத்துல இந்த விஸ்வநாத குருஜி பண்ணிட்டு இருக்க காசி விஸ்வநாத குருஜி. இப்படி பல பேரும் பெரியவாளோட அந்த சொன்ன உபதேசங்கள் படி குருபக்தி பண்றோம். குருபக்தி பண்ணி பண்ணி நமக்கும் அவெல்லாம் எந்த ஸ்திதியை அடைஞ்சாலோ அந்த ஞானத்தை அடையணும், சத்கதி அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம எல்லாரோட பிரார்த்தனையாகவும் இருக்கு. அப்படி பெரியவா நமக்கு பக்தி பண்ணுங்கோன்னு மட்டும் சொல்லாத, குருபக்தி பண்ணுங்கோன்னு சொல்லாத, தானும் பண்ணி காமிச்சிருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. அப்படி இருக்கிறபடியா வியாசாச்சாரியால்னு சொன்னோம். அதே மாதிரி அப்படியே பெரியவாளுக்கு அந்த நாமாவை கேட்டாலே உருகிறது யாருன்னு ஆதிசங்கர பகவத்பாதர். ஏன்னா அந்த காமகோடி பீடத்துக்கு மூல புருஷராய் இருந்தவர், முதல் ஆச்சாரியாளாய் இருந்தவர். அதுக்கு மேல இந்த சனாதன தர்மத்துல இன்னைக்கு இருக்கிறதுக்கு காரணமாகவும் இருந்த அந்த ஆதிசங்கர்கிட்ட எப்படி பக்தி இருந்தது, அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கிறதையும் நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்புலம்பல். பூங்கமலத்து அயனொடுமான் அறியாத நெறியானே, பூங்கமலத்து அயனொடுமான் அறியாத நெறியானே, கொங்கலர் சேக்குவி முலையாள் கூறா, பொங்கலர் சேக்குவி முலையாள் கூறா, வெண்ணீராடி ஓங்கையில் சூழ்திருவாரூர், ஓங்கையில் சூழ்திருவாரூர் உடையானை அடியேனில், ஓங்கையில் சூழ்திருவாரூர் உடையானை அடியேனில், பூங்கழல்கள் அவையல்லாது எவ்வையாதும் புகழேனே. சடையானே தழலாடி தயங்கு மூவிலை சூழ, சடையானே தழலாடி தயங்கு மூவிலை சூழ, படையானே பரஞ்சோதி பசுபதி மழவெள்ளை, இடையானே விரி பொழில் சூ, இடையானே விரி பொழில் சூழ் பெருங்குறையாய் அடியேன் நான், உடையானே உனையல்லாது உறுதுணை மற்றறியேனே. உடையானே உனையல்லாது உறுதுணை மற்றறியேனே. யான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன், உற்றாரை யான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன், கற்றாரை யான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனியமையும், உற்றாரை யான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன், கற்றாரை யான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனியமையும்,
கற்றாரை யான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனி அமையும் குற்றாலத்து அமர்ந்துரையும் கூத்தா குற்றாலத்து அமர்ந்துரையும் கூத்தாவுள் குறை கழற்கே கச்சாவின் மனம் போல கச்சாவின் மனம் போல கவிந்துருக வேண்டுவனே. திருச்சிற்றம்பலம். குலாப்பத்து. ஓடும் கவந்தியுமே உறவென்று இட்டு உள் கசிந்து தேடும் பொருளும் சிவன் கழலே எனத் தெளிந்து கூடும் உயிரும் குமண்டையிடக் குனித்து அடியே ஆடும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே துடியேர் இடுகு இடை தூய்மொழியார் தோள்நசையால் செடியேறு தீமைகள் எத்தனையும் செய்திடினும் முடியேன் பிறவேன் எனை தனதாள் முயங்குவித்த அடியே குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. என்பு உள் உருக்கி இருவினையை ஈடழித்து துன்பம் களைந்து துவங்கள் தூய்மை செய்து முன்பு உள்ளவற்றை முழுது அழிய உள்புகுந்த அன்பின் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. குறியும் நெறியும் குணமும் இலார் குழாங்கள் தமைப் பிரியும் மனத்தார் பிரிவறிய பெற்றியனை செறியும் கருத்தில் உறுத்து அமுதாம் சிவபதத்தை அறியும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. பேரும் குணமும் பிணிப்புறும் இப்பிறவிதனை பேரும் குணமும்
பிணிப்புறும் இப்பிறவிதனை தூரும் பரிசு துரி சறுத்து தொண்டரெல்லாம் சேரும் வகையால் சிவன் கருணை தேன் பருகி யாரும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே கும்பில் அரும்பாய் குவிமலராய் காயாகி கும்பில் அரும்பாய் குவிமலராய் காயாகி வம்பு பழுத்து உடலம் மாண்டு இங்கன் போகாமே நம்பும் என் சிந்தை நணுகு வண்ணம் நான் அணுகும் அம்பொன் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே மதிக்கும் திரளுடைய வல்லரக்கன் தோள் நெறிய மிதிக்கும் திருவடியன் தலைமேல் வீற்றிருப்ப கதிக்கும் பசு பாசம் கதிக்கும் பசு பாசம் ஒன்றும் இலோம் எனக் கழித்திங்கு அதிர்க்கும் குலத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே ஆனா இடக்கும் கருமுருட்டு ஏனப்பின் கானகத்தே நடக்கும் திருவடி என் தலைமேல் நட்டமையால் கடக்கும் திரள் ஐவரு கண்டகருதம் வல் ஆட்டை அடக்கும் குலத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே பாழ் செய் விழாவிப் பயனிலியாய் கிடப்பேற்கு பயனிலியாய் கிடப்பேற்கு கீழ் செய்தவத்தால் கிழீடு நேர்பட்டு தாழ் செய்ய தாமரை சைவனுக்கு என் புந்தலையால் ஆள் செய் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே நானும் கொம்மை வரிமுலை கொம்பு
கும்பனையாள் கூரனுக்கு கும்மை வரிமுலை கும்பனையாள் கூரனுக்கு செம்மை மனத்தால் திருப்பணிகள் செய்வேனுக்கு கும்மை வரிமுலை கும்பனையாள் கூரனுக்கு செம்மை மனத்தால் திருப்பணிகள் செய்வேனுக்கு இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் இங்கு ஒழிக்கும் இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் இங்கு ஒழிக்கும் அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டு அன்றே இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் இங்கு ஒழிக்கும் அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து
காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் உயர் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.